શ્રીકૃષ્ણ જન્મભૂમિ કેસમાં અત્યારે હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો મામલો. મથુરા કોર્ટમાં દ્વારકાધીશના મુદ્દાને લઈને માલિકીના કેસમાં તમામ પક્ષકારોએ નોટિસ ફટકારાઈ. રામવિલાસ પાસવાનની ચીર વિદાય બાદ પુત્ર ચિરાગનું રાજકીય ભવિષ્ય અંધકારમય. બીજેપીએ છેડો ફાળવાના આપ્યા સંકેત. મધ્યપ્રદેશના દીપિકા જેક્લિન મનરેગા મજૂર હોવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું. બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ દિવાળી પહેલા ચીનને ભારતીય વેપારીઓનો ફટકો. 40,000 કરોડનો માલસામાન ન ખરીદ્યો. આર્થિક પેકેજ અપૂરતા. ઇકોનોમી સુધારવાની હોય તો ગરીબોને સીધા પૈસા આપે સરકાર. મોદી સરકારને IMFના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ ગીતા ગોપીનાથનું સૂચન. ઉત્તર પ્રદેશમાં હવે હાથરસ બાદ બારાબંકીમાં સગીરા પર બળાત્કાર. પાક વળણમાં ગયેલી 15 વર્ષની છોકરી પર 5 લોકો દ્વારા ગેંગરેપ. નમસ્કાર, મંતવ્ય લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું વિશાલ મહેતા. સમાચારની શરૂઆત કરીએ મહત્વના બ્રેકિંગ ન્યૂઝથી. એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે મથુરાથી. મથુરામાં કૃષ્ણ જન્મ વિવાદ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. જે રીતે અત્યારે હાલમાં સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, મથુરાની અંદર શ્રી કૃષ્ણ વિરાજમાનની અરજીને કોર્ટે સ્વીકારી છે. શાહી મસ્જિદની જમીન પર દાવો કરાયો છે કે જ્યાં કૃષ્ણ જન્મ વિવાદને લઈને અત્યારે હાલમાં મસ્જિદ સહિત 13.37 એકર વિસ્તાર પર હાલ દાવો થઈ રહ્યો છે. મથુરા કોર્ટના 18 નવેમ્બરે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં ખાસ કરીને 12 ઓક્ટોબરે મથુરા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. તેને લઈને હવે સમગ્ર વિવાદ વકર્યો છે. અગાઉ સિવિલ કોર્ટે અરજીને નકારી હતી, પરંતુ હવે અરજીને સ્વીકારવામાં આવી છે. શાહી મસ્જિદની જમીન પર દાવો કરવામાં આવ્યો છે. મસ્જિદ સહિત 13.37 એકર વિસ્તાર પર દાવો કરાઈ રહ્યો છે. आज मुद्दा हमारे साथ जुड़ा है हमारा सहयोगी अरविंद शुक्ला. अरविंद जी, बताइए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है मथुरा का, क्या है पूरा वाकया? विशाल, आपको बताएं कि मथुरा में जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है. इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है. कोर्ट ने दूसरे जो पक्ष हैं उनको भी नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्दी ही मिल जाएगी, जबकि अभी वो अगली सुनवाई की तारीख दी नहीं गई है. और आपको जब ये मामला बताएं कि श्री कृष्ण विराजमान द्वारा श्री कृष्ण विराजमान एक पक्ष है, उसके द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की जा रही है. और साथ ही ये जो याचिका लगाई गई है, इसमें ये जो श्री कृष्ण विराजमान पक्ष है, इसके द्वारा ये कहा गया है कि जो कृष्ण का जन्म स्थान है वहाँ पे मुस्लिम शासक के द्वारा ईदगाह बनवाई गई, तो उसे हटाने की मांग की गई. विशाल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, कोर्ट में आज क्या क्या बातें हुई और खास करके दोनों पक्षकार की क्या रजूआत थी? आपको बताएं कि ये मामला एक हिस्टोरिकल मामला है और ये लगभग 168 साल पुराना मामला है. और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि हिंदू पक्ष जो कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बता रहा है और उसे हटाने की मांग कर रहा है. तो वहाँ पर दूसरी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भाई मुगलों ने यहाँ पर जो मंदिर था कृष्ण भगवान का, उसे तोड़ करके वहाँ पर ईदगाह बनवाई. और इस मामले को लेकर के मथुरा की सिविल जज कोर्ट ने याचिका दाखिल करवाई गई थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ से याचिका को खारिज कर दिया गया था. और उसके बाद में हिंदू पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में जब अपील की थी, तो उस पर मतलब जो ये मुस्लिम पक्ष है उसको ईदगाह की तरफ से जो पक्ष है उसको अपना पक्ष रखने के लिए एक नोटिस दिया गया. और आपको ये अगर पूरा मामला बताएं तो सन 1618 में राजा वीर सिंह मुद्देला नाम के एक राजा थे. उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण दूसरी बार करवाया था. और 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को गिरा करके वहां से मूर्तियों को हटवा दिया था. इस तरह से पूरा जो एक क्रम चलता रहा वो सन 1815 तक चलता रहा, जहां पर कटरा के केशव देव मंदिर के द्वारा जो है कि वहां पर एक निर्माण किया गया और उस निर्माण के लिए जो जमीन ली गई उसकी नीलामी 1815 में ही की गई. ठीक है, तो अब जहां तक ये पूरा मामला है ये कोर्ट मामला बन गया है. तो इस पर कोर्ट अगली सुनवाई को 18 नवंबर को दोनों पक्षों की फिर से पूरी बात पूरा ब्यौरा सुनेगा और उसके बाद जो होगा फिर इसके ऊपर एक न्यायिक सुनवाई चलेगी. विशाल,
जी आभार। जिस तरह से अरविंद जी ने बात की, पूरा मामला अत्यारे हालમાં જે રીતે મથુરા કૃષ્ણ જન્મ વિવાદ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે, આ વિવાદને લઈને હવે શ્રી કૃષ્ણ વિરાજમાનની અરજીને કોર્ટે સ્વીકારી લીધી છે। એટલે કે ચોક્કસથી આ મામલાને લઈને હવે શાહી મસ્જિદની જમીન પર જે દાવો કરાઈ રહ્યો છે તેને લઈને આગામી દિવસોમાં સુનાવણી થશે અને ત્યારબાદ નિર્ણય આવશે। लॉकडाउन में बॉलीवूड ने घणું नुकसान થયું છે, પરંતુ એટલું તો નથી જ થયું કે દીપિકા પાદુકોણે અને જેકલિન ફર્નાન્ડીઝને મનરેગા યોજનામાં મજૂરી કરવા જવું પડે। વાત જાણે એમ છે કે ભૂતિયા જોબ કાર્ડથી મનરેગામાં એક કૌભાંડ પકડાયું છે, જેમાં દીપિકા અને જેકલિન સહિત 1 ડઝન જેટલા અભિનેતા અને અભિનેત્રીઓના ફોટો જોબ કાર્ડમાં લગાવાયા છે અને કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું છે। दीपिका पादुकोण बनी मनरेगा मजूर, જેકલિન ફર્નાન્ડીઝ પણ मनरेगा मजूर। मनरेगा जॉब कार्ड में अभिनेत्रीओना फोटो। मध्यप्रदेशना खरगोन में मनरेगाना जॉब कार्ड में कौभांडनो मामलो प्रकाश में आव्यो छे। ઝેરેનિયા जनपद स्थित पीपरखेड़ा नाका पंचायतना सरपंच, सचिव अने रोजगार सहायके जॉब कार्ड पर बॉलीवूड एक्ट्रेसनो फोटो लगाड़ी दीधो छे। हद तो त्यारे थई गई कि જ્યારે एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणनी तस्वीर एक पुरुष लाभार्थीना कार्डमां लगाववामां आवी। अभिनेत्री જેકલિનનો फोटो पण मळ्यो। पुरुष उम्मीदवारे तपास करी त्यारे खबर पड़ी कि तेना कार्ड पर अभिनेत्रीनो फोटो लगावी देवायो छे अने 30,000 रुपया पण उठावी लेवाया छे। हीरोइन की 30,000 रुपये निकाले हैं उसमें मेरे खाते में से, कोई हीरोइन की फोटो लगाए। अब क्या करोगे? शिकायत करेंगे उसकी। सर मेरे नाम पे फर्जी जॉब कार्ड बना लिया है और फर्जी पैसे हेड़े गए हैं और मेरा मतलब कुछ भी नहीं मतलब उसका हो रहा है। किस तरह से फर्जी बना आपका जॉब कार्ड? फर्जी सर जॉब कार्ड नहीं बना सर, फर्जी मतलब फर्जी जॉब कार्ड उन्होंने बना लिया दूसरा और मेरे पास तो मेरा जॉब कार्ड पड़ा उस मतलब उससे फर्जी पैसे हेड़ रहे। केवी रीते भांडो फूट्यो। मनरेगामां કેટલાક લાભાર્થીઓએ કામ કર્યું હતું, તેમને અત્યાર સુધીમાં પેમેન્ટ ન થયું તો તેમણે આ અંગેની વિગતો કાઢી। તેમણે મનરેગાની સાઇટ પર જઈને તેમના નામ સર્ચ કર્યા તો ખબર પડી કે તેમના જોબ કાર્ડ નકલી કાર્ડ બની ચૂક્યા છે અને તેમાં અભિનેત્રીઓના ફોટા લગાવીને તેમના નામની રકમ પણ કાઢવામાં આવી છે। ये मामला जो भी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसमें 11 जॉब कार्ड की प्रति आपने उपलब्ध कराई है, जिसमें कि तथाकथित सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो लगे हैं और पिछले कुछ दिनों में उन जॉब कार्ड के नाम से राशि का आहरण हुआ है, मास्टर रोल भराया जाना दिखाया गया है। तो इस मामले में जांच की जाएगी और 2 बिंदुओं पर जांच होगी कि जिस व्यक्ति के नाम का जॉब कार्ड बना है क्या उसने वाकई में काम किया है नरेगा में, एक, और दूसरा ये कि किस प्रकार से वो जो फ़ोटो लगे हैं अगर वो सही है तो। अगाऊ पण थया छे कौभांडो। हवे तपासना नामे भीनु संकेलाशे। मनरेगा अने नरेगामां आवा पहला पण कौभांडो सामे आव्या छे। जो के हजी सुधी तेमां कोई नक्कर पगला लीधा होय तेवा पुरावा के किस्सा सामे आव्या नथी। जो के हवे अधिकारीओए तपासो करवानुं एलान कर्युं छे, त्यारे जोईए के आरोपीओ सुधी प्रशासन क्यारे पहोंचे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज। બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે બીજા અને ત્રીજા તબક્કાનું ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ છે। બિહારમાં લોક જનશક્તિ પાર્ટી અધ્યક્ષ ચિરાગ પાસવાન અને ભાજપ વચ્ચે ગજગ્રાહ વધી રહ્યો છે। આ ક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે એલજેપી અધ્યક્ષ ચિરાગ પાસવાન પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા પ્રકાશ જાવડેકરે ચિરાગ પાસવાનને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તે બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભ્રમની સ્થિતિ ઊભી કરી રહ્યા છે। તેમની ટિપ્પણી ભ્રામક છે। આમ કરવાથી તેમણે કોઈ જ લાભ થશે નહીં। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એલજેપી માટે તદ્દન વિચિત્ર સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે। એલજેપી એનડીએમાં હોવા છતાંય ભાજપ તેની સાથે અંતર રાખી રહ્યું છે અને જેડીયુ સાથે ઘનિષ્ઠ સંબંધો બની રહ્યા છે। આજે ભાજપે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે એલજેપી બિહારમાં ભાજપના ટોચના નેતૃત્વનું નામ લઈને મતદાતાઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो
हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा। બિહારમાં ચૂંટણીના બ્યુગલ વાગ્યા છે। બિહારની એનડીએના સાથી નીતિશ કુમારને વિજય અપાવવા ખુદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રચારનો પ્રચંડ આરંભ કરશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ક્યારે અને ક્યાં સભા ગજવશે, જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં। સભા બિહારની, ચહેરો નીતિશનો, અવાજ નરેન્દ્ર મોદીનો। ચૂંટણીમાં મોદી બનશે ચાણક્ય, બિહારમાં વાગ્યા ચૂંટણીના બ્યુગલ। બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર અત્યારે પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે। કોરોના કાળમાં પણ રેલી અને સભાનો દોર જામ્યો છે, ત્યારે હવે બિહાર ચૂંટણી પ્રચારની કમાન નરેન્દ્ર મોદી સંભાળવા જઈ રહ્યા છે। આગામી 23 ઓક્ટોબરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મિશન બિહારની શરૂઆત કરશે। વડાપ્રધાન મોદી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર માટે 12 રેલીઓને સંબોધિત કરશે। વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમની જાહેર પણ કરી દેવામાં આવ્યો છે। દરેક રેલી અને મંચ પર જેડીયુ અધ્યક્ષ અને બિહારમાં એનડીએના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર નીતિશ કુમાર પણ નરેન્દ્ર મોદીની સાથે હશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દરરોજ 3 રેલીઓને સંબોધિત કરશે। દરરોજ 3 રેલીને સંબોધિત કરશે વડાપ્રધાન। 23 ઓક્ટોબર સાસારામ, गया અને ભાગલપુર, 28 ઓક્ટોબર દરભંગા, મુઝફ્ફરપુર, પટના, 1 નવેમ્બર છપરા, મોતીહારી અને સમસ્તીપુર, 3 નવેમ્બર સહરસા, અરસીસા અને બેતિયા। 23 ઓક્ટોબરના રોજ વડાપ્રધાન પ્રથમ રેલી સાસારામ, गया અને ભાગલપુરમાં યોજશે, જ્યારે 28 ઓક્ટોબરના રોજ બીજી રેલી દરભંગા, મુઝફ્ફરપુર અને પટનામાં થશે। તો 1 નવેમ્બરના રોજ ત્રીજી રેલી છપરા, મોતીહારી અને સમસ્તીપુરમાં થશે। તો સૌથી છેલ્લી 3 નવેમ્બર સહરસા, અરસીસા અને બંતિયામાં થશે। મહત્વનું છે કે બિહારમાં એનડીએ દ્વારા પોતાનો પ્રચાર તોફાની રીતે શરૂ કર્યો છે। નીતિશ કુમાર સતત જનસભાઓ અને રેલીઓને સંબોધિત કરે છે। પહેલા તો માત્ર વર્ચ્યુઅલ રેલી થઈ રહી હતી, જ્યારે હવે તો એક્ચ્યુઅલ રેલીઓ પણ થઈ રહી છે। વર્તમાન સમયે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા બિહારમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રેલીનો જાદુ બિહારમાં કેટલો ચાલશે એ તો મતદાનના દિવસે જનતાનું મૂડ જ બતાવશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ। મંતવ્ય લાઈવમાં સમાચારનો પ્રવાહ આગળ પર ચાલુ રહેશે, પરંતુ હાલ રોકાઈએ એક નાનકડા વિરામ માટે। વેલકમ બેક। આગળ વાત કરીએ મહત્વના ન્યૂઝની। ચીની સામાનનો કરો બહિષ્કાર। આવી રહી છે દિવાળી। દરેક દિવાળીએ આ વિનંતીનો રાફડો જેમ આવતો હોય છે, તેમ કોઈ ને કોઈ આ વાતને માને છે, તો કોઈ ચીની સામાનથી જ દિવાળીને મનાવે છે। જો કે આ વર્ષે વિના વિનંતીએ જ ચીનને 40,000 કરોડ રૂપિયાનો ફટકો ભારતે પહોંચાડી દીધો છે। દિવાળી પહેલા ચીનને ચોતરફથી ફટકો। ભારતના દેશી સામાનની વિદેશોમાં માંગ વધી। દેશી કારીગર અને દેશી સામાન વિદેશો સુધી પહોંચ્યો। આશરે 40,000 કરોડ રૂપિયાનો ચીનને ફટકો। નૂતન વર્ષને આવકારવા માટે દિવાળી પર ઘર ઓફિસની સજાવટથી લઈને નવા કપડાં અને પગરખા, નવી ચીજ વસ્તુઓની ખરીદીનો સિલસિલો લગભગ મહિના પહેલેથી જ શરૂ થઈ જાય છે। દિવાળી સિઝનમાં રિટેલ અને હોલસેલર વેપારીઓનું માનીએ તો દિવાળી સમયનો વેપાર હજારો કરોડ રૂપિયાનો છે।
જેમાં અંદાજિત 40,000 કરોડ રૂપિયાનો માલ સામાન ચીનથી ભારત આવતો હતો, જેમાં નાનીથી મોટી દરેક આઇટમનો સમાવેશ થતો. પરંતુ આ વખતે ભારત ચીનના વિવાદને લીધે ચીની સામાન ભારતમાં પ્રવેશ્યો નથી. ચીનને ઓર્ડર ન આપ્યો ભારતીય વેપારીઓએ. હવે વિદેશોમાં ભારતના સામાનની માંગ વધી. ભારતીય કારીગરોના સામાનની ધૂમ માંગ. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી થઈ રહ્યું છે વેચાણ. આ સામે વિદેશોમાં ભારતીય સામાનની માંગમાં ખાસો વધારો નોંધાયો છે. કેટના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ BC ભરતિયા અને રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી પ્રવીણ ખંડેલવાલેએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશોમાં પણ ભારતીય સામાનની માંગ વધી છે. આ વર્ષે દિવાળીના તહેવાર સાથે સંકળાયેલા દેશી સામાન જેવા કે દીવા, વીજળીના રંગબેરંગી બલ્બો, શણગારવા માટે મીણબત્તીઓ, સજાવટનો સામાન, રંગોળી અને શુભ લાભના ચિહ્નો, ભેટ સોગાદો, પૂજા સામગ્રી, માટીની મૂર્તિઓ સહિત સામાનનું ઉત્પાદન ભારતીય કારીગરો દ્વારા કરાયું છે. આ દિવાળીએ દેશી કારીગરોના હુનરને વેપારીઓ દેશ વિદેશ લઈ ગયા છે. આ સિવાય ઓનલાઈન, સોશિયલ મીડિયા જેવા પ્લેટફોર્મની મદદથી દેશભરમાં સામાન વેચાઈ રહ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. રાષ્ટ્રીય કામધેનુ આયોગના ચેરમેન વલ્લભભાઈ કથિરિયાએ મંગળવારે એક ચીપ લોન્ચ કરી છે. આ ચીપ લોન્ચ કર્યા પછી આ ચીપ ગાયના છાણમાંથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું છે કે આ ચીપ મોબાઈલમાંથી નીકળતા રેડિયેશનને અટકાવે છે તેમજ બીમારીઓથી પણ બચાવે છે. પરંતુ આ સંશોધનને લઈને વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ વિરોધ કરવાની સાથે અંધવિશ્વાસ ગણાવ્યો છે. ગાયનું છાણ અટકાવે છે મોબાઈલ રેડિયેશન. કામધેનુ આયોગ ચેરમેન વલ્લભ કથિરિયાનો દાવો. કામધેનુ આયોગના દાવાને હવે વિજ્ઞાન જાથાએ ફગાવ્યો. જયંત પંડ્યાએ દાવાને અંધવિશ્વાસ ગણાવ્યો. કથિરિયાએ કરેલો દાવો એકદમ ખોટો છે. આ અંગે વૈજ્ઞાનિકોએ કથિરિયાને કરેલા ઈમેલના પણ કોઈ જવાબ આપવામાં નથી આવ્યા. વલ્લભભાઈ લોકોમાં ભ્રામકતા ફેલાવે છે. આ કહેવું છે વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાનું. રાષ્ટ્રીય કામધેનુ આયોગ જાહેરમાં આવા રિસર્ચને સાબિત કરવું જોઈએ, કારણ કે 100 જેટલા વૈજ્ઞાનિકોએ કામધેનુ આયોગના દાવા સામે વિરોધ કર્યો છે. ખાસ કરીને દિલ્હીની અંદર કામધેનુ આયોગના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વલ્લભભાઈ કથિરિયાએ જે જાહેરાત કરી છે કે ગાયના છાણની ચીપ બનાવી અને એનું રેડિયેશન ઓછું કરવાનું કે બીમાર ઓછી કરવાની જે વાત કરવામાં આવેલી છે તે સદંતર બેબુનિયાદ, સદંતર ખોટી, લોકો હંબક, લોકોને ગુમરાહ કરનારી અને ભ્રામક વાત સિવાય કશું જ નથી. વિજ્ઞાન જાથા બહુ સ્પષ્ટપણે માને છે કે દેશના 100 વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે જાહેરાત કરી ત્યારે એના દાવાનો પડકાર્યો છે, એનો વિરોધ પણ નોંધાયો છે, પણ એનો દાવાઓ છે, એનો પડકાર્યો છે, એને આજ સુધી કોઈ જવાબ નથી આપ્યા. ગૌસત્વ કવચને નામે ચીપ બનાવાઈ. મોબાઈલમાં પણ ઉપયોગ કરી શકવાનો દાવો. ગાયના ગોબરમાંથી બનેલી ચીપ એક રેડિયેશન ચીપ છે, જેનો મોબાઈલ ફોનમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેથી રેડિયેશન ઓછું કરી શકાય છે. આ ચીપનું નામ ગૌસત્વ કવચ છે અને રાજકોટ સ્થિત શ્રીજી ગૌશાળા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2019માં રચવામાં આવેલા કામધેનુ આયોગનો ઉદ્દેશ ગાયો તથા તેના વાછરડીનું રક્ષણ તથા વિકાસ કરવાનો છે. રાષ્ટ્રીય કામધેનુ વિકાસ આયોગ ચેરમેન વલ્લભ કથિરિયાએ દાવો કર્યો હતો કે ગાયના છાણથી બનેલી ચીપથી મોબાઈલ રેડિયેશન ઘટી જાય છે. हमने देखा कि मोबाइल चिप से रेडिएशन मोबाइल में रखते तो काफी मात्रा में बिजली की कम हो जाता है. आने वाले दिनों में बीमारी से बचना है तो ये भी उपयोग आने वाला है. કામધેનુ આયોગ સાબિત કરી બતાવે. વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ ફેંક્યો પડકાર. વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ પડકાર ફેંક્યો છે કે કામધેનુ આયોગ અંધશ્રદ્ધાના સ્થાને હવે સાબિત કરે કે ગાયના છાણથી બનેલી મોબાઈલ ચીપથી રેડિયેશન ઘટે છે. હવે જોઈએ કે આયોગ તરફથી કેવો પ્રતિસાદ જયંત પંડ્યાના દાવા સામે મળે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, રાજકોટ.
કોરોનાએ અર્થતંત્ર પર ગ્રહણ લગાવ્યું છે, જેને લઈને અત્યારે હાલમાં અર્થતંત્રને વેગ આપવા સરકાર અને પેકેજો જાહેર કરી રહ્યા છે. જો કે આ પેકેજની અર્થતંત્ર પાટા પર નહીં આવે. અર્થતંત્રને ફરીથી ઊભું કરવા માટે સરકારે પૈસા ડાયરેક્ટ ગરીબોના હાથમાં આપવા પડશે. આ કહેવું છે ભારતીય અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથનું. અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથની મોટી વાત. મોટાભાગના પેકેજ લોન ક્રેડિટ ગેરંટી સ્વરૂપ અપાય છે. ઇનડાયરેક્ટ પેકેજથી નહીં સુધરે ઇકોનોમી. અર્થતંત્રને વેગ આપવા ગરીબોને હાથમાં આપો પૈસા. વૈશ્વિક મહામારી કોરોના સામે અર્થતંત્રને ટકાવી રાખવા સરકાર તરફથી પહેલા 20 લાખ કરોડનું પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું. એ પછી તાજેતરમાં કેન્દ્રના સરકારી કર્મચારીઓને 45,000 કરોડનું પેકેજ આપવામાં આવ્યું. સરકારની આ સહાય જાહેરાતો પર ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ ગીતા ગોપીનાથનનું કહેવું છે કે આ પ્રકારના ઇનડાયરેક્ટ પેકેજથી ઇકોનોમી વહી ન સુધરે. આ માટે સરકારે શહેરી ગરીબો અને અપ્રવાસી મજૂરોને સીધા પૈસા આપવા પડશે. અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથને એક અંગ્રેજી અખબારને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું છે કે ભારતના મોટાભાગના પેકેજ લોન અને ક્રેડિટ ગેરંટી સ્વરૂપે છે. જે પેકેજ જાહેર કરાયા છે તેમાંથી 52% રકમ સીધી રીતે ખર્ચ કરવા માટે પાત્ર છે. કેન્દ્ર દ્વારા ગરીબોને 500 રૂપિયાની મદદ ડાયરેક્ટ કેશ ટ્રાન્સફરથી કરાઈ છે. મફત અનાજ અપાયું છે, પણ તેનાથી ઇકોનોમીને વેગ મળવો મુશ્કેલ છે. કોરોના સામેના રાહત પેકેજ સમાપ્ત થવા આવ્યા. સરકારે રાહત પેકેજની અવધિ લંબાવવી જોઈએ. 2022 સુધીમાં અર્થતંત્ર પાટા પર નહીં આવે. અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથને જણાવ્યું છે કે કોરોના સંક્રમણ દરમિયાન જે પણ રાહત યોજનાઓની જાહેરાત કરાઈ હતી તે ખતમ થવા જઈ રહી છે. એટલે તેનો સમયગાળો વધારવો પણ જરૂરી છે, જેથી મોટી સંખ્યામાં લોકોને રાહત મળી શકે. કોરોના વાયરસને કારણે પાટા પરથી ઉતરી ગયેલી વૈશ્વિક ઇકોનોમી 2022 સુધી પાટા પર આવવાની નથી. કેટલાક દેશોમાં 2023 સુધી સ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય. આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અંગે ગીતા ગોપીનાથને કહ્યું છે કે સપ્લાય ચેન માટે આયાત અને નિકાસ બંને જરૂરી છે. ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન વગર તેમાં સફળતા નહીં મળે. ભારતમાં તાજેતરમાં થયેલા કૃષિ અને શ્રમ કાયદામાં સુધારા પ્રગતિશીલ છે કે જેનાથી રોજગારી વધશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. ઉત્તર પ્રદેશના બારાબંકીમાં ખેતરમાં પાક લણવા ગયેલી એક 15 વર્ષની છોકરી પર 5 લોકોએ ગેંગરેપ કર્યો. દારૂ પીધેલા પછી આરોપીઓએ છોકરી પર ખેતરમાં જઈને ગેંગરેપની ઘટનાને અંજામ આપ્યો. આ ઘટનાને લઈને ફરી એકવાર વિવાદ શરૂ થયો છે. પીડિતા ચીસ ન પાડી શકે એ માટે આરોપીઓએ તેનું મોઢું અને નાક દબાવી રાખ્યા. એને કારણે છોકરીનો શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો અને તેનું મોત થઈ ગયું. તેનો ઘટસ્ફોટ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં થયો છે. છોકરીના પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર ઈજાના નિશાન પણ મળી આવ્યા છે. ગેંગરેપની પુષ્ટિ થયા પછી પોલીસે કલમો વધારી દીધી છે. 5 શબ્દોની ધરપકડ કરવા માટે અત્યારે હાલમાં પોલીસે કવાયત હાથ ધરી છે અને પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે. જોકે અત્યાર સુધીમાં કોઈ ખાસ સફળતા મળી નથી. આ ઘટના પછી ગામમાં તણાવ વધુ ગયો છે. ગુરુવારે સાંજે પીડિતાના પરિવારના સભ્યોએ અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. પીડિતા બુધવારે સાંજે પાક લણવા માટે ખેતરમાં ગઈ હતી. ખૂબ લાંબા સમય સુધી તે પરત ન ફરી તો પરિવારના સભ્યોએ શોધખોળ શરૂ કરી. રાતે છોકરીનું શવ અર્ધનગ્ન હાલતમાં મળી આવ્યું. તેના હાથ બાંધેલા હતા. છોકરી પર પહેલા દુષ્કર્મ અને પછી તેની હત્યા કરી આવ્યાનું બહાર આવ્યું છે. તેના શવને જોતા આ સમગ્ર ઘટના જોવા મળી હતી. આ આરોપીઓ એક કે બે નહીં પરંતુ તેનાથી વધારે હતા. ઘટનાના સ્થળેથી દારૂની 3 બોટલો પણ મળી આવી હતી. पर्तिक बजाय हमने पिते के खेत में फुकवाए थे. हाँ। यहाँ से लेके पर्तिक ले हम मेरे चाचा के खेत में फुकवा दिए जबरदस्ती. थाना सतरिक क्षेत्र अंतर्गत एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई. आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है. प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए
संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। મંતવ્યમાં અત્યારે બસ આટલું જ। મહત્વના સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને લોગ ઇન કરો www.mantavynews.com પર।